اور ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں رانا احسان افضل صاحب. رانا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر اون عباس بپی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پلیز الاؤ می, رانا صاحب کی آج جو جماعت ہے ان کے اوپر بڑی ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں اور ان کے اپنے اتحادی, آپ تو کہتے رہتے تھے لیکن اب ان کے اتحادی پیپلز پارٹی رانا صاحب بلاول صاحب آج آپ کو, آپ کی جماعت کو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ فارم 47 کی حکومت ہیں, لیجٹمیٹ آپ کو نہیں مانتے وہ کسی بھی طور پہ, اور آپ اقتدار میں ہیں. یہ جو اس وقت پورا جو سیناریو ہمیں نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر کے ایک فیز کے بعد, یہ کہاں جا کے رکے گا؟ بلاول بھٹو is acting like a child, if I have to put it in simple word. آج وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو شاید جو ہے وہ چپیڑ مارنی چاہیے کہ وہ دو چپیڑیں کہ وہ جو ہے وہ بائیکاٹ کیوں کیا. وہ تو دیکھیں, یہ تو ہار مان کے بیٹھ گئے اور دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. دیٹ از واٹ ہی از ڈوئنگ. پہلے ان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیوں کیا, ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ دیکھیں, بات یہ ہے پالیٹکس میں ہار جیت ہوتی ہے. گلگت بلتستان میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم لوگ جو ہے سینٹر ہارا اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی تو جیت گئے. تو ہم نے ان کو کہا آپ حکومت بنائیں, ہم وی ول بی ان دا اپوزیشن. تو ہم نے کھلے دل سے اس الیکشن کے رزلٹ کو وہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے اس وقت آپ کو بجٹ پاس کرانا تھا تو اس لیے آپ, تو اس کا مطلب ہے کہ تب جو ہے وہ انہوں نے بجٹ پاس نہیں کرنا تھا. تو یہی تو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کیونکہ سینٹر کے اندر دے آر ریلیونٹ بیکاز وی نیڈ دیئر سپورٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرم ٹوسٹنگ کریں گے ہر جگہ ہر موقع کے اوپر, اور ہر جگہ وہ ضد پہ آ جائیں گے. تو ضد تو بچے کرتے ہیں نا. تو میرے خیال سے جتنا ان کا ایک ریکارڈ ہے, ایک پرانی پارٹی ہے, ہسٹری ہے, تو اس کے اندر سے کچھ سیکھنا چاہیے. اس وقت جو کشمیر میں جیک کی جو سیاست ہے, جو بدتر ایک سیاست ہو رہی ہے, تو یہ سارا کچھ اپنے نیریٹو کو, اس نیریٹو کو وہ اسٹرینتھن کریں. نہیں لیکن آج انہوں نے بڑے ایویڈنسز پریس کانفرنسز کر کے دکھائے, جس طرح کی ایک وہ ٹھپے لگائے جا رہے تھے, وہ تمام ایویڈنسز وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی دیے. سو نون لیگ کے اوپر وہ ایک بلیٹنٹ ایلیگیشن تو عائد ہو رہی ہیں کہ نہیں, اس طرح کے بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں. پریزائڈنگ آفیسر ان کے کینڈیڈیٹس کے گھروں سے برآمد ہوئے, وہ بھی تھپے لگا رہے تھے اور یہ چیزیں کہہ رہے تھے. تو یہ جو مڈ سلنگنگ ہے یہ تو نہیں رکے گی. وی ہیو ٹو گیو اٹ, دیکھیں یو ہیو ٹو لیو اٹ ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ جو ہے اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرتا ہے, کارروائی کرتا ہے. لیکن آپ اس طرح رونے دھونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فیور میں چلے جائیں گی یا آپ آرم ٹوسٹنگ کریں گے, تو یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. دس از اے رانگ اپروچ. اگر آپ سینٹر میں ریلیونٹ ہیں تو دیر از اے لائن. الیکشن ہے, کمپٹیشن ہے, ہم نے تو نہیں کنڈکٹ کرایا الیکشن, الیکشن کمیشن نے کرایا. وی ور پلیئرز ایز دے. دیکھیں فرق یہ ہے کہ ان کی وہ حکومت میں تھے, وہاں ان کا پرائم منسٹر تھا, ان کی ایڈمنسٹریشن تھی. پچھلے جب سے وہ حکومت بیٹھی ایک نااہل حکومت تھی جس نے ڈیلیور نہیں کیا. وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی جس کی وجہ سے یہ مرحلہ وار الیکشن ہوئے, ہار گئے ہیں, اب رو رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ابھی بریک سے پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب سے میں بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا رونا جو ہے, ہم تو رو رہے ہیں لیکن آپ کا رونا مستقل ہو سکتا ہے. میں اس پہ آؤں گی, بٹ سینیٹر صاحب آپ تو کافی فارچونیٹ فیل کر رہے ہوں گے اس وقت اس الیکشن سے باہر, کیونکہ یہی کو جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ آپ لوگ شاید کر رہے ہوتے اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے, اور آپ نے 5 اگست کو سیمی فائنل کا اعلان کرا ہے. یہ تو میچ شروع ہو چکا ہے آلریڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ اتنے ویسے پریشان ہوئے, اٹس آل پارٹ آف دا اسکرپٹ. سب کو پتا تھا پچھلے 3 مہینے پہلے اسٹارٹ ٹاکنگ, ہم سارے جتنے ٹاک شوز تھے میرے دیکھ لیجئے, میں نے پہلے دن کہا تھا جی بی پیپلز پارٹی کو ملے گا اور اے جے کے مسلم لیگ نون کو ملے گا. وائی وری اباؤٹ اٹ؟ اب یہ پیپلز پارٹی والے اتنا رو رہے ہیں تو جی بی کون سا ان کو کہ ان کی محنت میں ملا ہے. آپ سندھ میں جا کے ان کی اب دیکھے تو صحیح کیا کیا, تو سندھ میں کارکردگی کوئی نہیں, جی بی آپ کو مل گیا بیکاز اٹ واز پارٹ آف دا پلان. تمہیں یہ مل جائے گا, تمہیں مل جائے گا. اب اے جے کے ان کو مل گیا تو رونا کس چیز کا؟ شریک جرم نہ ہو تو مخبری کرتے. اب آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. جب ہمیں بلہ کھینچ کے بلے باز دیا, بلے باز کھینچ کے وائلن اور جوتا دیا, اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا. ہمارے امیدوار اٹھا کے لے گئے تھے, اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا. سارے 10,000 والے کو 1,10,000 کر رہے تھے, تب آپ کو نظر نہیں آیا. ایک حکومت اے جے کی آپ کی چلی گئی, آپ کو ساری مجبوری نظر آ رہی ہے. نہیں لیکن بلاول صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا. سو آج وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سمپل فارمولا ہے بلاول صاحب, آج آپ جائیں, آپ کے پاس 70-80 جو آپ کے پاس ایم این اے جائیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس اٹھا کے ان کو باہر ماریں.
जाली है ना, जस्ट शो इट, प्रिंसिपल स्टैंड लीजिए, तारीख में आपके दादा नाना की तरह आपका नाम में लिखा जाएगा. वाई बी अ मुनाफिक ऑन दिस वन? आप किसको बता रहे हैं कि ये जाएंगे तो आप इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट, एवरीथिंग. हमें इन देखे एवरीबॉडी नो ये एक्चुअल वो लेजिटिमेट नहीं है, तो आज कोई भी इस निजाम को धक्का दे हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे. लेट्स टेक अ स्टैंड. अगर आप कह रहे हैं ये बुरे हैं ना, लेट्स कॉल देम नेम, इनको बुलाते हैं इनको. सो ये तमाशबीनी लेकिन मत आप कह रहे करें. हैं स्क्रिप्टेड है. सो पीपल्स पार्टी का ये जो इस वक्त रोना धोना है, ये तमाम स्क्रिप्ट का हिस्सा है. इट्स ऑल पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट. आप ये देखिए, अभी ये दोबारा आएंगे 7 अगस्त को नेशनल असेंबली के लास्ट सुना, आप 28वीं तरमीम लेके आ जाएं. अगर 2 हफ्ते के बाद यही बिलावल इनको वोट ना दे के जाए, इस प्यादे बोला नहीं करते. आप शोर लमज आ लीजिए, जो आपका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है प्लेइंग टू द गैलरीज मेक सर, ये सेंस. जमहूरियत का हुस्न जब एक है. सीटी की आवाज आनी है, यू विल बी डूइंग व्हाटएवर यू आस्क जमहूरियत का हुस्न है. ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, ये मुनाफिकत है. दिस इज हिपोक्रेसी. ट्रस्ट मी, अगर बिलावल साहब वाकई मैटर करते ना, आज वोटर नो कॉन्फिडेंस दें और उड़ा के मारे. ये कोई तरीका है इनके साथ करने का? ये मुस्लिम लीग ने जो हरकत की आपके साथ, दैट्स नॉट बी, एक दूसरे को पागल बनाने की कोशिश. अवाम बहुत सियाने हो चुके हैं. हाँ राना साहब, ये तो कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है ये सारा कुछ, देखिए क्योंकि आप दोनों का इत्तेहाद भी कायम था 2022 से कायम हम तो रहेगा. कंडेम कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही है, और हमने इनिशिएट नहीं किए ये इल्ज़ाम तराशी और ये मड स्लिंगिंग जो है. ऑब्वियसली जब एक जमात जो है और उसके लीडर जो है वो अनसब्सटैंशिएटेड इल्ज़ामात विदाउट एनी एविडेंस हमारे पे लगाएंगे तो हमें फिर उसका जवाब देना पड़ता है. देखें 2-3 चीज़ें. पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा है, आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं और उसी सिस्टम को लाते मार रहे हैं. तो ये हिपोक्रेसी तो पीपल्स पार्टी ने इसको एक्सप्लेन करना है ना, पीएमएलएन ने तो नहीं करना इस हिपोक्रेसी को. आप सिस्टम का हिस्सा भी हैं, आप बेनिफिशियरी भी हैं. पर वो बप्पी आप साहब मराद जो भी दे रहे हैं. बप्पी साहब जो कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, वो नदीम अफजल चंद साहब भी अगले दिन कह रहे थे कि अगर हम उसूली सियासत करेंगे तो ये सिस्टम गिर जाएगा, ये हुकूमत गिर जाएगी. नहीं तो फिर यानी कि अगर उन्होंने असूली सियासत, वो कह रहे हैं हमने असूली सियासत भी नहीं करनी, हमने गैर, अगर उनके मुताबिक ये गैर असूली हुकूमत है या गैर असूली जो है वो सिस्टम चल रहा है तो उसके हिस्सा भी बने रहना है. फिर हमने उसको जो है उसको कॉल आउट भी करना है कि ये इश्यूज़ हैं. तो ये इट इज़ देयर प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ कमिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी और उनकी कन्फ्यूजन कि वो करना क्या चाहते हैं. तो आपने सिंपल कह दिया कि वो तब बजट था तो हमारी ज़रूरत थी. तो इसका मतलब है कि जब हमें इनकी ज़रूरत होगी या जब कहीं इनकी जो है वो इनका वेट की ज़रूरत होगी तो ये आर्म ट्विस्टिंग करेंगे. तो द क्वेश्चन इज़ फॉर पीपल्स पार्टी, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन टू पीएमएलएन. ये जो तर्ज है या जो इनकी जो भी ये रूट ले रहे हैं, इन पे सवाल उठता है. लेकिन जो ये सब कुछ कहा जा रहा है, आप समझते हैं कि ये गलत कह रहे हैं और आप लोग उसूल की सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल इस वक्त हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है. नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं. ये जो एजेके के इलेक्शंस हैं ये हमने नहीं कंडक्ट कराए. हम भी प्लेयर थे जिस तरह पीपल्स पार्टी प्लेयर थी. तो हमने कोई जो जितने इल्ज़ामात हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहां वो हुई. हमारी डेवलपमेंट की सियासत के ऊपर कैंपेन थी जो जीती है. और इसी तरह देखें, बात ये है कि और पीटीआई ने बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त किया आपके ख्याल में, या तो बिलावल साहब जो कह रहे हैं वैसा होना चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूं कि किसी भी जमात को बायकॉट नहीं करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए. तो ये तो एक अलहदा कहानी है ना कि इनके हर फैसला ही गलत फैसला है. बहरहाल ये क्योंकि इनका देर गोइंग डायरेक्शन लेस और कभी लेफ्ट जाते हैं कभी राइट जाते हैं. बहरहाल देखें, पीपल्स पार्टी के जितने भी ये इल्ज़ामात हैं, पहले ये सिंध के हालात तो देख लें. सिंध के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पे इनके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात हैं, किस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं जनरल इलेक्शंस को, वहाँ एक पूरा एक कंट्रोल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को. तो ये एक जमात को अपनी अंदर भी झांकना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो हमारे पे नहीं उछाल रहे, ये कीचड़ अपने मुंह पे उछाल रहे. सो बप्पी साहब, सिस्टम को भी चलाना है. पीपल्स पार्टी तो खुद भी कहती है कि हम सिस्टम के गारंटर्स हैं. सिस्टम डिलीवर तो कर रहा नहीं है. कहाँ पर डिलीवर कर रहा है? ये जो 12, 14, 20, 25, 26 जो लाशें गिरी हैं, ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है. सी वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, कहीं न कहीं आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी. इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा. हमने बाइकआउट किया था, वी प्राउड कि हमने बाइकआउट किया. बिकॉज वाई, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने आपके इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया. इलेक्शन कमीशन कह रहा है 49%, मैं समझता हूं शायद 20% लोगों ने वोट नहीं डाला होगा. और डिमांड क्या थी कि 12 जो रेफ्यूजीज की सीट है रिकंसिडर करें, बिकॉज आप उसको मैनिपुलेट करते थे. राजा परवेज अशरफ साहब ने तो एक हल्के का बताया 130%. कैन यू इमेजिन दैट? अच्छा, और डिमांड क्या थी कि 12 हल्कों में रेफ्यूजी सीट्स जो है सिस्टम मनूवर करता है, जिसकी वजह से हमारा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाती. मान जाते.
20-25 नाम जो मासूम लोग हैं उनको शहीद होना पड़ा अपने एक राइटफुल डिमांड के लिए, और आप कह रहे हैं सिस्टम अच्छा। मैं इमेजिन करें हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे जिसमें एमएनए का इलेक्शन पहले होता था, 3 दिन बाद एमपीएस के इलेक्शन। वो क्या था कि जो एमएनए जीती थी पार्टी फेडरेशन में, नीचे भी वो जीत जाती थी। उन्होंने कहा यार इसको इकट्ठा कर दे, इम्पैक्ट ना आए। इन्होंने कश्मीर में दूसरा काम किया, इन्होंने एक इलेक्शन फेस करा दिया, अब ये लोग जीत गए, अब दूसरा फेस होना है वो इम्पैक्ट डालने के लिए कि वो दूसरे फेज के लिए भी इनकी मैच जो है वो पूरी मुकम्मल है, तीसरे के लिए मुकम्मल होगी। स्क्रिप्ट का हिस्सा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट लोग तो वोट डालना ही नहीं चाहते। ये लोगों का इशू वहां पे नौकरी है, लोगों को महंगाई है, लोगों को उसके अपने वोट्स की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है। आप घूम फिर के एक तरफ जाते जा रहे हैं। ये दिस इज नॉट गोना वर्क एंड ट्रस्ट मी, ये जो कुछ हुआ एक दिन में मेरी जबान खाके बदम, दिस इज नॉट गोना वर्क। ये कश्मीर है, हम कोई इंडियन है यार, हम हाउ आर वी ट्रीटिंग देम? और पूरी दुनिया बैठ के आपको देख रही है, आप समझते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा लेंगे, एवरीबॉडी इज वाचिंग एवरीथिंग। दिस कांट गो ऑन लाइक दिस एंड आई फाइंड इट प्रीटी हार्ड कि राणा साहब या इनकी पार्टी इसको कैसे डिफेंड कर सकती है, या पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैसे डिफेंड करता है, ये लोगों में जाएंगे किस तरह? और डिस्कशन में शामिल करेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।